고린도 후서 13장입니다. Second Corinthians chapter 13. Second Corinthians. 고린도 후서 13장입니다. Second Corinthians chapter 13 verse 5. 고린도후서 13장 5절입니다. 오늘부터는 그동안 이제 사도 바울의 1차, 2차, 3차 선교 여행 때에 일어났던 여러 가지 사건들과 교훈들을 공부를 했고, 오늘부터는 지난 겨울 리트리트 때, 유스 리트리트 때에 우리 젊은이들이 배웠던 내용을 우리 어른들도 다 필요합니다. 그래서 오늘부터 그 부분들을 공부하도록 하겠습니다. 13장 5절입니다. Second Corinthians chapter 13 verse 5. 자에서 우리 같이 읽겠습니다. We're gonna read it together. Let's begin. 같이 읽읍시다. 시작. 너희가 믿음 안에 있는지 너희 자신을 살펴보고 너희 자신을 입증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 아멘. 앉으시기 바랍니다. 지난 유스 리트리트 때에 타이틀이 방금 여기에 나와 있는 너희가 믿음 안에 있는지 너희 자신을 살펴보고 너희 자신을 입증하라. 여기에 너희 자신을 살펴보란 말을 영어로는 examine yourselves 그렇게 기록하고 있습니다. I'm going to teach from today the lessons I taught during the young people retreat last winter. Okay? Yeah, lessons I taught them. They learned these lessons last year during the winter retreat. But these lessons we all need to learn, not only for young people, for all of us. So that's why I'm going to teach from today. The subject is examine yourselves. 그래서 오늘부터 우리가 항상 우리 영적인 삶을 사는데 우리 자신을 examine, 항상 살펴봐야 됩니다. 조사를 해야 됩니다. An exam is important primarily in two aspects. 이 시험이라는 거, 그러니까 살펴본단 말이, 한국말로 살펴본단 말이 영어로는 시험입니다. 시험. exam이 조사한다 이거죠. 그 조사, 시험이 우선적으로 두 가지 면에서 중요한 의미를 가지고 있습니다. 첫째는 first, exams reveal our status by showing whether we know what we should know. 시험은 첫째로 우리가 정말 알아야 될 것을 알고 있는지 모르는지 그것을 나타내 주는 것이 시험입니다. 여러분 학생들이 학교 가서 시험을 치는데 선생이 안 가르친 것을 시험 낼 수가 없지요. 가르친 걸 시험을 내지요. 어떤 학생들은 다 답을 하고 어떤 학생은 다 답을 못해요. 공부를 안 했기 때문에. 그러니까 해야 될 부분을 공부를 안 한 애들은 답을 못하고 알아야 될 부분들을 다 공부한 학생들은 답을 하고. 그래서 시험은 우리가 알아야 될 것을 진짜 알고 있는지 없는지 그것을 확인시켜 주는 게 시험입니다. So exam is very important. Because through the exam, we can know whether we know what we should know, whether we do not know what we should know. That's why exam is important, particularly to the students. 그 다음에 secondly, 두 번째는 여러분 학생들이 시험이 없으면 열심히 공부하겠어요? 안 하겠어요? 안 해요. 시험이 있어야 돼요. 그래서 시험이 있으면 더 열심히 공부하게 돼 있어요. 아무리 공부를 좋아하는 애들도 시험 없어 봐요. 건성건성 지나가요. 시험이 있어야지. Secondly, exams make us work and study harder.
That's why every student need exams. If they don't take an exam, they're not going to study hard, hard as much as they should. That's why exam is important to every student. But not only to students, we need to examine our spiritual life. 그래서 시험은 이렇게 중요한 역할을 하는데 우리가 학생이 아니지만 우리 영적인 삶에서 우리의 영적인 삶을 이렇게 exam해보고 산다는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. Examining our spiritual life is very important. It is more important than any other exam. 우리의 영적인 삶을 examin하고 산다는 것은요. 어떤 세상의 시험보다도 더 중요하다 그 말입니다. 왜 그런 줄 아십니까? 왜 그래요? 왜 그래요? 왜 우리 그리스도인이 우리 영적인 삶을 조사하고 사는 것이 다른 어떤 시험보다도 중요합니까? 여러분, 항상 제가 여러분들 질문하면 여러분은 어떤 생각만 하면 항상 옳은 답을 할 수 있냐면 항상 성경으로 돌아가세요. 성경으로. 여기 뭐라고 그랬어요? 너희가 믿음 안에 있는지 너희 자신을 살펴보고 너희 자신을 입증하라. 예수 그리스도의 너희 안에 계신 줄 너희가 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라고 그랬어요. 이거 얼마나 중요합니까? How important it is to examine our spiritual life. Why examining our spiritual life is more important than any other exam? Because God said, examine yourselves. That's why. 여러분 오늘 이 하나님의 말씀을 진짜 귀담아 드려야 됩니다. We all must listen to what God said here. God said, examine yourselves, whether ye be in the faith, prove your own selves, knowing not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. That much important. As a Christian, we should examine our spiritual life. 그래서 여러분, 우리 영적인 삶을 이 examine 한다는 게 얼마나 중요한지 모르겠습니다. Then how can we examine our spiritual life? 그럼 우리가 도대체 어떻게 우리 영적인 삶을 examine하고 삽니까? We need to go back to the basics. 항상 여러분, 우리가 우리 영적인 삶을 조사한다, 우리 영적인 삶을 시험한다 할 때 항상 베이식으로 돌아가야 됩니다. When we examine our spiritual life, how we can examine our spiritual life, we must go back to the basics. 항상 베이식으로 돌아가야 우리가 제대로 조사할 수 있습니다. These are basics, but they are important elements of our spiritual life. What I'm going to teach you are basics, but these basics are so important in terms of examining our spiritual life. 그래서 우리가 이제 세 가지 베이식을 우리가 공부할 겁니다. 그러니까 우리가 영적인 삶을 조사하고 살아야 되는데 우리 영적인 삶을 우리 스스로가 examine하고 살아야 되는데 우리 영적인 삶을 항상 우리가 조사를 해봐야 돼요. 왜 하나님께서 이 말씀을 하셨겠습니까? 여러분 어떤 사람이 구원받고 하나님의 자녀가 된 다음에 나는 구원받고 하나님의 자녀가 됐으니까 my spiritual life is okay. 나는 it's okay. No. 절대 it's okay 아니에요. it's okay 절대 아니에요. 그래서 주님께서 해보라고 그랬어요. 그러니까 어떤 사람이 진짜 구원받은 하나님의 자녀라 할지라도 그 사람이 자기 영적인 삶을 examine하지 않고 살다 보면요. 자기가 그리스도의 안에 있는지 그리스도가 내 안에 계신지 내가 하나님의 자녀인지 완전히 버림받은 사람처럼 하나님과 아무 관계없는 사람처럼 살 수 있다 그 말입니다.
그러니까 하나님께서 제가 지난번에 우리 이제 그 성경 공부 전체를 앞두고 그런 얘기했지만 여러분 이 두꺼운 성경을 하나님께 주실 때에 필요 없는 말씀 하나도 없어요. 다 우리에게 필요하시기 때문에 주신 거예요. 그것도 지난 주일 제가 그 얘기 드렸죠. 요한복음 마지막 장 마지막 절에 보면 세상에 이렇게 많은 책을 그려주셨는데도 이 외에도 우리 주님이 행하신 것이 많으니 주님이 행하신 모든 것을 낱낱이 기록한다면 이 세상이라도 그 책을 둘 자리가 없을 것이라 그러지 않습니까? 그러니까 많이 요약을 해서 주신 거예요. 그러니까 여기에 나와 있는 말씀 하나하나가 우리에게 필요하지 않는 말씀 하나도 없습니다. 네. 그래서 이 하나님의 말씀을 통해서 항상 우리 영적인 삶을 조사를 해봐야 됩니다. 익제민을 해봐야 됩니다. You know, as a Christian, sometimes we think, oh, I have been saved long enough. My faith is firm, unshakable. I don't worry about my faith. When you think that way, that moment you are tempted by Satan. We have to examine our spiritual life. Otherwise, even before I know, we will fall into Satan's trap. That's why God said here, examine yourselves. Prove yourselves. That's why we need to examine our Christian life, our spiritual life every day. Particularly in 3 areas. 그래서 이제 3가지 베이식을 얘기할게요. 3 basics. When we examine our spiritual life, we have to go back to 3 basics. 3 basics. 3가지 기본으로 돌아가야 됩니다. 첫째가 we have to examine how you understand your salvation. 무엇을 조사해야 되냐면 나는 내가 받은 구원을 어떻게 이해하고 있는가. This is a very important question. How you understand your own salvation. 여러분이 구원받은 하나님의 자녀라면 여러분이 받은 구원에 대해서 어떻게 이해를 하고 있냐 이겁니다. 그것부터 돌아가야 돼요. 왜 그런 줄 아십니까? 그게 바로 foundation. 그게 바로 기초이기 때문에. 그것이 없이는 without understanding, without clear understanding of own salvation, there's no foundation. 여러분, 내가 받은 구원에 대해서 바른 이해가 없으면요, 기초가 없는 거나 마찬가지예요. It's that much important. 그러니까 이제 여러분의 영적인 삶을 익제면 하는데 제일 먼저 여러분이 받은 구원에 대해서 어떻게 여러분들이 이해하고 있는가 그것부터 시작을 해야 돼요. 항상 봐야 돼요. 이것을 올바로 이해하는 사람은요. 항상 하나님 앞에 기도할 때마다 나를 구원해 주신 주님 감사합니다. 그 감사 기도를 하지 않을 수가 없습니다. 자, 우선 보세요. 여러분 제가 수없이 그런 얘기를 했습니다. I have told you repeatedly many times. We must understand of our salvation correctly. The Bible teaches continually our salvation is not by works, but by the grace of God, by grace that works, by faith that works. 여러분, 우선은 우리가 받은 구원이 여러분의 노력이나 행위로 된 것이 아니고 하나님의 은혜요, 여러분의 믿음으로 됐다는 사실. 하나님의 은혜로 구원받다는 사실. 이거 절대 잊지 마세요. 거기서부터 다시 시작을 해야 돼요. 여러분, 우리가 영적인 삶을 조사하는데 어떻게 조사할 것이냐. 내가 받은 구원이 내 노력으로, 여러분의 노력으로 됐다 그러면 아이고 주님, 내가 구원을 받으려고 내가 이만큼 애를 쓰고 이제 구원 받았으니까 됐습니다. 그 이상 뭘 기대하십니까? 그러지만 여러분의 노력으로 구원받은 게 아니거든요.
전혀 하나님의 은혜예요. 그 은혜를 믿음으로 받아들여서 구원받았어요. 그래서 보세요. 여러분이 내가 노력을 해가지고 받은 구원 같으면 뭐 내가 이렇게 힘써갖고 노력해가지고 받은 구원이니까 이제 뭐 그러지만 여러분은 한 거 아무것도 없어요. 믿은 거 외에는. 여러분의 구원에 필요한 모든 것은 주님이 하셨어요. 그래서 여러분은 하나님의 은혜로 구원받았어요. 그 하나님의 은혜로 진짜 내 구원이 이루어졌다는 거, 영원한 지옥으로부터 건진을 받았다는 사실을 깨닫는 사람, 잘 들어봐요. 하나님을 향한 자세가 안 달라질 수가 없어요. 하나님 앞에 매 순간 감사하지 아니할 수가 없습니다. 하나님을 향한 자세가 달라질 수밖에 없어요, 여러분. 그게 얼마나 사람을 변화시키는 힘이 된 줄 아십니까? You know what? As we examine our spiritual life, we have to go back to the basics. The first basic, but also that's very important. We have to go back to the basic, the first of the three basics. The first thing, how I understand about my salvation. Salvation is not by our works. Salvation is by grace of God. We are saved not by our works, but we were saved by His grace. That's why we have to be ever thankful to the Lord for our salvation. Because we didn't do anything for our salvation. Christ has done everything for your salvation, for my salvation, by His own blood, by His own life. That's why truly person who understand his salvation was not by his own works, but it was done by God's grace. That person will be ever grateful, ever thankful to God, and to make a commitment to live for Jesus. Because our salvation is not by our works, but it's by grace of God. 우리는 우리 구원을 위해서 어떤 값을 치르지 않았어요. 주님이 하셨어요. We didn't pay any price for our salvation, but Christ has done. Christ gave His life. 그러니까 보세요. 우리 항상 우리의 영적인 삶을 여기에 익제면하고 살아왔는데 내가 어떻게 해서 구원을 받았는가? 와, 한번 생각해봐요. 단계를 한번 보세요. 이 세상에 수많은 사람들이 있는데 하나님께서 나에게 복음을 들을 수 있는 기회를 주셨다. 그 다음에 두 번째는 내가 그 복음을 들을 때 거절하지 않고 받아들였다는 사실. 여러분, 성령님은 복음이 전달되는 곳 항상 역사를 해주셔요. 왜냐하면 하나님의 말씀이 성령의 감동을 기르던 말씀이기 때문에. 받아들이고 안 받아들이고는 우리 스스로에 달려있어요. 그래서 내가 거절하지 않고 구원 받도록 성령님께서 말씀으로 나에게 역사해 줄 때에 내가 구원받게 됐다는 사실. 그리고 내가 필요한 구원을 우리 주님이 이미 다 이루셨다는 사실. 내가 거기다가 더 무엇을 해갖고 그 구원을 완성시켜야 될 필요 없이 다. 여러분, 이것을 깨닫는 사람은 세상에 나 같은 더러운 죄인을, 지옥과 마땅할 죄인을 세상에 그 주님의 은혜로 구원받게 해주는데 내가 이 복음을 전혀 들을 기회도 없이 살다가 죽어서 지옥 갈 수도 있었는데 나에게 이런 복음을 들을 수 있는 기회를 주셨구나. 여러분 한번 그걸 생각해 봐요. 여러분 감사하지 않겠는가? 여러분 자세가 안 달라지겠는가? When you understand biblically about your salvation was not done by your works, but your salvation was done by God's grace. You didn't pay any price for your salvation, but Jesus paid with His life. Your heart will be changed. You are saved by His grace from eternal hell. And you will be ever thankful to Him. And you will have a desire to live for Jesus. You will have a desire to serve Him. Because your salvation was not earned by you,
but it was given freely when you put your faith in Jesus Christ. Then, when you examining how you understand about your salvation, then you will renew your heart day by day. And you will spiritually always fresh and strong in the Lord. 그러니까 보세요. 이게 베이식 같지만, 목사님, 저는 이미 구원받았고, 그거 다 아는 얘기를 아니에요. 오늘 구원받은 하나님의 자녀들이요, 구원받은 지 오래되고, 그러면요, 더 무뎌져 갖고, 아무런 그런 열정도 없고, 그냥 하나의 이제 몸에 딱 배가지고 왔다 갔다 이러는 거지. 정말 매일 삶 속에서 나를 구원해 준 주님의 은혜에 대한 감사, 그거 못 가져요. 여러분 조사하셔야 됩니다. 여러분이 매일 아침 일어나서 나 같은 죄인을 구원해 준 주님 감사합니다. 제가 천하를 얻다 할지라도 내가 구원받지 못했다면 지금 어떻게 될 뻔했습니까? 그것을 항상 체크업하고 살아야 돼요. 그러면 우리의 자세가 달라질 것입니다. So, how we can examine our spiritual life? By examining your understanding of your own salvation. My salvation is not by my works, but is by grace of God. 여러분, 그 다음에 우리가 이제 이 salvation에 대해서 이해해야 될 것이 참 많아요. 우리 에베소서 2장 8절 9절에 보면 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았는데 그 믿음에 대한 의미를 우리가 분명히 해야 됩니다. According to Ephesians chapter 8, 9, salvation is not by works, but by faith that works. So, what kind of faith are we talking about? We have to understand about that faith. Okay? 우리 잠깐 그 부분을 자세하게 우리 공부하겠지만 에베소 2장을 잠깐 펴보세요. 에베소 2장 8절 우리 Ephesians chapter 2 Ephesians 2 8, 9 자, 우리 찾았으면 같이 읽어보십시다. 8절 Look at the verse 8 우리 같이 읽읍시다. 시작. 너희가 믿음을 통해 은혜로 구원을 받나니 그것은 너희 자신에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 제가 이 부분을 하나하나 설명할게요. 여기에 믿음을 통해 은혜로 구원을 받아 그러죠. 은혜가 무슨 뜻이라 그러세요? 은혜란 말은 받을 자격이 없는 사람의 필요를 그냥 무료로 공급해 주는 거. 그것이 하나님 은혜예요. 하나님께서 구원의 관점에서 볼 때, 하나님께서 우리를 보실 때, 우리의 가장 필요한 게 구원이에요. 근데 그 대가를 우리가 치를 수가 없어요. 너무 대가가 커서. 그러니까, 하나님이신 예수님께 사람의 몸으로 오셔서 자기 생명을 우리 구원에 필요하니까 그냥 공짜로 주신 거예요. 그게 하나님 은혜예요. You know what that means, grace? What that means, grace? Grace means to meet the needs of the undeserved. That's the grace. Grace means meet the needs of the undeserved. All of us, we don't deserve to go to heaven. We don't. But we need salvation. That's why God has provided a way of salvation by His grace. So grace means meet the needs of the undeserved. Even though we don't deserve for salvation, but God has provided because we need that salvation. 여러분, 그 다음에 여기 보세요.
믿음을 통해 은혜를 구원받으니 그것은 너희 자신에서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 여러분 그 말이 무슨 말이에요? 우리 자신에게서 난 것이 아니라 그 말은 우리의 노력이나 우리의 행위나 우리의 공로나 우리의 경험이나 우리 어떤 이렇게 된 것이 아니고 하나님의 선물이라 그랬습니다. 선물이란 말은 무슨 줄 아세요? 받는 사람에게는 완전히 공짜고 주는 사람에게만 값이 들어가는 게 선물입니다. Bible said here, God has given us this salvation as gift. Gift, when we talk about gift, to the receiver should be free, but to the giver must pay the price. Giver always pay the price to buy the gift, but to the receiver should be free. If it's not free, no longer that's a gift. Salvation, Bible said, is a gift. It's a free to the receiver, but to the giver, to Jesus, to God, He had to give His own life. So, 여러분 그래서 보세요. 이 구원이라는 사실, 이걸 여러분 바로 이해를 하셔야 돼요. 우리가 구원을 은한 게 아니고 우리가 번 게 아닙니다. 여러분이 믿음 생활을 잘해가지고 여러분들이 뭐 이렇게 열심히 주님을 섬겨갖고 번 게 아니고 그냥 하나님께서 여러분이 받아들인 그 믿음을 보시고 그냥 주신 거예요. 그렇게 해서 영원한 지옥으로부터 면했습니다. 저는 sometimes 이해가 안 되는 게 하기야 내나 이해가 안 되겠지 이제. 그리고 정말 그 복음을 아는 사람들이 이해가 안 되겠지만 그런 아는 사람들은 뭐가 이해할 수 있어요. 근데 놀라운 사람 믿는 사람이라 할지라도 잘 들어봐요. 믿는다고 하면서도 육신적으로 도와주는 것은 고맙게 생각해요. 육신적은 일시적인 것이거든요. 근데 그 영혼을 위해서 기도하고 그 영혼을 주님 앞으로 인도하고 그 영혼을 하나님 말씀으로 먹여주고 이 부분에 대해서는 별로 감사한 게 없어요. 그러니까 그 가치를 믿는 사람이라면서도 육신적인 것을 도와주면 그건 다 고맙게 생각하고 안 잊어요. 그런데 정말 중요한 영혼과 영적인 것을 도와준 것에 대해서는 별 감사도 없어요. 그러니까 안 믿는 사람은 얘기할 가치가 없으니까 믿는 사람이라 할지라도 그 기준이 육신적이라 이겁니다. 많은 경우에 육신을 도와주면 고맙고 진짜 중요한 영혼을 도와주는 것은 별로 감사할 줄 모르는. 그러니까 이 가치 기준을 우리 분명히 알아야 됩니다. 여러분 주님이 예를 들어서 육신적으로 지금 어렵고 힘드는데 뭘 감사해야 됩니까? 오 주여. 그래요? 우리 영혼을 영원한 지옥에부터 건져주기 위해서 생명을 주신 주님은 어떠고요? 그걸 깨달은 사람만이 어떤 상황 속에서도 항상 주님 은혜에 감사하고 주님을 섬기는 삶을 살 수밖에 없어요. 그게 우선순위가 안 돼 있으면은 피어내고 오늘 이러지만 내일 어떻게 정말 인생은 연약한 거예요. 그러니까 여러분 항상 우리의 영적인 삶을 조사를 하고 살으셔야 됩니다. 그 첫째가 우리가 받은 구원에 대해서 내가 어떻게 이해하고 있는가. 그러니까 오늘은 이거 하나로 내가 받은 구원이 내 노력이나 내가 뭘 해갖고 얻은 게 아니고 전혀 주님의 은혜로 받은 선물이기 때문에 정말 나를 구원하기 위해서 모든 것을 주신 내 주님을 위해 살아야 되겠구나. 그렇게 되는 거예요. 근데 이 자체를 바로 이해하지 못한 사람은 특별히 뭐 감사할 게 뭐 육신이나 잘 되면 그냥 감사. 정말 내 영혼은 이거 여기서부터 감사가 넘쳐야 주님을 향해서 마음이 뜨거워지지요. 여기서 감사가 넘쳐야 주님을 섬기게 되지요. 여기서 그게 넘치지 않냐면 무슨 영적으로 뜨거운 삶을 살겠습니까? 그러니까 베이식이지만 절대 소홀히 얘기할 것이 아니에요. 진짜 중요합니다.
그러니까 항상 여러분, 여기서부터 시작을 해야 돼요. 그래서 이제 이 구원에 대해서 자세하게 설명할 테니까 여러분이 하나하나 잘 배우셔요. 그래서 내가 받은 이 구원을 여러분이 바로 이해를 해야, 그래야 여러분이 영적인 삶을 잘 체크하고, 성경에 뭐라 씁니까? 네가 네 자신을 입증하라고 그랬어요. 내가 정말 그리스도가 내 안에 있는지 네 자신 입증하라고 살았습니다. 그래서 우리가 정말 그런 삶을 살 수 있도록 always making sure, examining our spiritual life by biblical correct understanding of our salvation. Okay? 기도하십시다. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for the lessons you have taught us this morning. Lord, continually help us to understand our salvation correctly. By doing so, we may examine our spiritual life so we can prove ourselves, Lord. 우리 아버지 하나님, 오늘도 우리에게 또 이런 교훈을, 또 이런 메시지를 이렇게 배울 수 있는 기회를 주신 주님께 감사를 드립니다. 우리 주님께서는 우리의 영적인 삶을 항상 조사해 보라고 했습니다. 그리고 너 자신이 증명하라고 했습니다. 우리가 항상 영적인 삶을 조사함으로써 우리가 영적으로 항상 바로 서 있게 하시고 항상 주님을 향해서 뜨거운 마음을 가지고 살게 하여 주시옵소서. 우리의 영적인 삶을 조사하는데 그 첫째가 우리가 받은 구원을 바로 이해하는 것이라는 것을 우리가 배웠사오니 이것을 분명히 깨닫고 항상 주님 앞에 우리에게 주신 구원에 대해서 감사하는 마음을 가지고 살 때에 우리의 삶의 모든 면에서 달라질 줄로 믿습니다. 계속 이 레슨들을 통해서 우리 사랑하는 성도들을 말씀 위에 굳건히 세워 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사 기도하옵나이다. I pray in Jesus' name. Amen.